विद्यार्थी मित्रों आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल गुरु ज्ञान शाळानी ऊपर। तो विद्यार्थी मित्रों आजना आ विडियोनी अंदर आज આપણે ધોરણ 12 વિષય ગુજરાતી વિષયની અંદર જે આપણી બોર્ડ પરીક્ષા 2025 છે એની અંદર વિભાગ ડી અને વિભાગ ઈ ના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો આજે આપણે આ વિડિયોની અંદર જોવાના છીએ જવાબો સાથે। तो तमारे वीडियो ने छेल्ले सुधी स्कीप कर्या वगर पूरेपूरो जोवानो छे। अने मित्रों आगळ अमे विभाग ए अने बी नो विडियो अपलोड करेल छे जे विडियोनी लिंक आ विडियोना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तमने आपेल छे। तो ते विडियो तमारे अचूकथी भूल्या वगर जोई लेवानो छे। अने विभाग सी जे आपणो व्याकरण विभाग छे ए मित्रों अमे अति मोस्ट आईएमपी मॉडल पेपर आपीशुं एमां संपूर्ण कवर करी लईशुं। तो मित्रों ए तमाम विडियो जोवा माटे तमारे अमारी चेनलने सब्सक्राइब करीने राखवी पड़शे एटले जेवो विडियो आवे एवी नोटिफिकेशन तमारा सुधी पहुँचे ने तमे विडियो जोई शकशो। तो जोईए विभाग डी जे आपणो अर्थग्रहण विभाग छे जे मित्रों 20 गुण में पूछाय छे। तो जोईए तेमां सौप्रथम पदार्थग्रहण एटले के कवितामांथी प्रश्नोना जवाब। तो एमां मित्रों 5 प्रश्नों 5 गुण। पदार्थग्रहण तेमां मित्रों 5 प्रश्नों 5 गुण। पछी आपणने संक्षिप्तीकरण पूछाशे एमां पण 5 मार्क्सनुं। अने विचार विकासना क्रममां लखवानुं होय छे। आपणे जे पेरेग्राफ आपेलो होय छे एना वाक्यो अडावड़ा होय छे एने क्रममां लखवाना होय छे ए पण 5 मार्क्सनुं पूछाय छे। ए टोटल थशे आपणा 20 मार्क्स। तो हवे आपणे विगतवार जोईए। तो सौ प्रथम है कि नीचेनु काव्य वांची तेनी नीचे आपेला प्रश्नना उत्तर 1-2 वाक्यमां लखो। आ मित्र सिम्पल होय छे, कविता आपेली होय छे ने एमांथी ज प्रश्नोना जवाब आपणे लखवाना होय छे। तो तमने जे काव्य आपेलुं होय ए काव्य तमारे संपूर्ण ध्यानथी एकवार वांची लेवानुं छे, पछी नीचेना प्रश्नो जोवाना छे, पछी काव्यमांथी प्रश्नो शोधवानो प्रयत्न करवानो छे। मित्रों आ दरेक वखते अलग अलग पूछाता होय छे पण तमारे प्रेक्टिस माटे अहींया तमने आपेलुं छे। तो जोईए पहेलो प्रश्न कि कवि शेनी प्रतीक्षा करे छे। तो कवि छेल्लुं स्टेशन आवे तेनी प्रतीक्षामां छे। बीजो छे कि छेल्लुं स्टेशन आवता पहेला शुं आवे छे। तो छेल्लुं स्टेशन आवता पहेला नदी आवे छे। तीजो छे कि छेल्ला स्टेशननी प्रतीक्षामां कवि शुं भूली गया छे। तो छेल्ला स्टेशननी प्रतीक्षामां कवि ते स्टेशननुं नाम भूली गया छे। चौथो छे कि प्रतीक्षानी क्षणों कवि केवी रीते पसार करे छे। तो प्रतीक्षानी क्षणों कवि बारीना काच ऊंचो करी धांभला गण्या करे छे। पांचमो छे कि काव्यने योग्य शीर्षक आपो। तो छेल्लुं स्टेशन तमे तमारी रीते मित्रों योग्य शीर्षक आपशो तो पण तमने मार्क्स मळी जशे। ने मित्रों विभाग ए अने बी ना विडियो तमे जोवानुं भूलता नहीं जेथी करीने तमारो विभाग ए अने बी तो क्रिस्टल क्लियर थई जाए। अने अमे मोस्ट आईएमपी प्रश्नपत्र पण आपीशुं जे तमने परीक्षानी अंदर खूब ज फायदाकारक रहेशे। ते जोवा माटे चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो अचूकथी सब्सक्राइब करी देजो अने तमारा बीजा मित्रों सुधी पण आ विडियोने शेर करी देजो जेथी करीने ते पण विडियो जोई सारा मार्क्स लावी शके। हवे जे बीजुं काव्य छे कि हवे आ हाथ रहे ना हेम ए काव्य तमारे संपूर्ण वांची लेवानुं छे, पछी नीचेना प्रश्नोना जवाब आपवानो प्रयत्न करवानो छे। तो जोईए प्रश्नों ने एना जवाबो। पहेलो छे कि कविए समयने शानी उपमा आपी छे अने केम। तो कविए समयने सोना एटले के हेमनी उपमा आपी छे। ए समय पण सरी जाय छे हाथमां रहेतो नथी। कारण के समय सरी जाय छे पण हाथमां रहेतो नथी। बीजुं जो कि कविए समयनुं सोनुं केवी रीते वापर्युं। तो कविए समयनुं सोनुं फावे तेम वापर्युं छे। तीजो छे कि कविनुं सोनुं कथीर केवी रीते बनी गयुं। तो कविनुं सोनुं आळस प्रमाद ने कारणे कथीर बनी गयुं। चौथो छे कि अंते कविनी शी चिंता थाय छे। तो कोईना माटे समयरूपी सोनुं वापर्युं नहीं, हवे रती सरखुं रह्युं छे। जीवन आयुष्य ओछुं छे एमां एनो काट केवी रीते कढाशे एनी कविने चिंता छे। शीर्षक छे मित्रों समयनुं सोनुं। नेक्स्ट मित्रों तीजो जे काव्य छे कि छलकातुं तळाव एम छलकाय टहुको एना आपणे प्रश्नों अने जवाबो जोईए। हवे आपणे तो जोईए पहेलो कि कवि टहुकानो शो अर्थ करे छे। तो पळने जे भीनी करे छे छलकाता तळावनी जेम हृदयनी छलकाय तेने कवि टहुको कहे छे। बीजो छे कि कविने टहुकाना केवा केवा प्रकारनो अनुभव थाय छे। तो कवि टहुकानो भिन्न भिन्न अनुभव करे छे। गजरानी जेम महकी हवामां ताजप भरतो नभ साथे अफड़ातो तूटतो मौन रूपे पोरवातो पंखीना गाळामां रही जतो तेमज शुष्क शब्दोमां लीलोछम लागतो मृदु टहुको अनुभवे छे। बीजो छे कि कविए प्रकृति पर टहुकानो केवो प्रभाव वर्णव्यो छे। तो कवि प्रकृति पर टहुकानो सजीव तत्व तरीके प्रभाव वर्णव्यो छे। चौथो छे कि छेल्ली पंक्तिमां कवि मोरपींछने मूंगा करवा केम इच्छे छे। तो कविथी टहुको सचवातो नथी तेथी मोरपींछने मूंगू करवा इच्छे छे।
પાંચમો છે કે કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો, તો આનું શીર્ષક થશે ટહુકો. તમે તમારી રીતે પણ કોઈ યોગ્ય શીર્ષક આપી શકો છો. ચોથું કાવ્ય છે એના પ્રશ્નો અને જવાબો જોઈએ મિત્રો. હવે આપણે પહેલો છે કે સાહેબથી કોણ ફૂલાતું નથી, તો શાણા ડાયા લોકોથી સાહેબથી ફૂલાતા નથી. બીજો છે કે કવિની દ્રષ્ટિએ કોણ સુરા છે, તો મુસીબતને જોઈને જે મૂંઝાતા નથી એવા લોકો કવિની દ્રષ્ટિએ સુરા છે. ત્રીજો છે સમય અને પુરુષ બંનેમાં કોણ બળવાન છે, તો સમય અને પુરુષમાં સમય બળવાન છે. ચોથો મૃત્યુ પછી શું સાથે આવતું નથી, તો મૃત્યુ પછી ધન, જન, સંપત્તિ કે સાહેબી કશું સાથે આવતું નથી. પાંચમો જોઈએ કે કાવ્યને યોગ્ય શીર્ષક આપો, તો એક સરખા દિવસ સુખના. નેક્સ્ટ પાંચમો છે લાસ્ટ કાવ્ય, એ તમે જોઈ શકો છો અને નીચે આપણે પ્રશ્નોના જવાબો જોઈએ. પહેલો છે કે ધૂળમાં પડેલું ફૂલ કવિને શું કહે છે, તો ધૂળમાં પડેલું ફૂલ કવિને કહે છે શું તમે મને નહીં લઈ જાઓ, પૂજા માટે દેવચરણે નહીં લઈ જાઓ. બીજો છે કે ફૂલ સિવાય બીજા કયા પદાર્થો પ્રભુના ચરણોમાં સમર્પિત થવા પ્રાર્થના કરે છે, તો ફૂલ સિવાય ધૂળ, કાંકરા, પથ્થર અને રસ્તાની આજુબાજુ ઊભેલા સૌ પ્રભુના ચરણમાં સમર્પિત થવા પ્રાર્થના કરે છે. બીજો છે કે ધૂળ અને કાંકરા કવિના કયા શબ્દમાં આજીજી કરે છે, તો જોઈએ ધૂળ. સૌ પ્રથમ ધૂળ કહે છે મને શું પ્રભુ ચરણનો સ્પર્શ કરવા સાથે નહીં લો, શું હું અભાગી છું. કાંકરા કહે છે અમારો શો ગુનો છે, શું અમે પથ્થર રહ્યા એ અમારો વાંક છે. ચોથો છે કે અંતમાં કવિ પ્રભુને શી રીતે પ્રાર્થના કરે છે, તો સૌને સાથે લેવાનું બળ કવિમાં જ્યારે ન રહ્યું ત્યારે કવિએ કરગરીને કહ્યું કે હે પ્રભુ, હવે તો આ સારાએ સંસારને તું સાથે લઈ લે, એ જ માર્ગ હવે રહ્યો છે. પાંચમો છે યોગ્ય શીર્ષક, તો મને શું ના લેશો, એ આપણું યોગ્ય શીર્ષક થશે અને તમે તમારી રીતે પણ સારું શીર્ષક આપી શકો છો. નેક્સ્ટ હવે જોઈએ આપણે ગદખંડ વાંચી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. 5 પ્રશ્નો આપેલા હશે, એના 5 ગુણ રહેશે. પેરેગ્રાફ વાંચી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. એકદમ સિમ્પલ છે. જોઈએ પહેલો કે માણસ કયા કયા ભાવોથી વ્યક્તિની પૂજા કરે છે, તો માણસ સ્વભાવથી જ કોઈને દેવ કરીને તો કોઈને મનુષ્ય હોવા છતાં પૂજા કરે છે. બીજું જોઈએ કે મહાન પુરુષોને જુદી જુદી પ્રજાના લોકો કઈ રીતે પૂજતા આવ્યા છે, તો જુદી જુદી પ્રજાના લોકો રામ, બુદ્ધ, મહાવીર, ઈસુને માનવ કરી પૂજતા આવ્યા છે. બીજું જોઈએ કે પૂજા પાછળની આપણી આજ સુધીની રીત કઈ છે, તો પૂજા પાછળની આપણી રીત મહાન પુરુષોને આદર્શ માની એમનું નામોચ્ચારણ કરી એમાં ઉદ્ધારક શક્તિનું આરોપણ કરી વિશ્વાસ મૂકી પોતાનો અભ્યુદય કરવાની છે. ચોથો છે કે પૂજા પાછળની આપણી રીતે અંગે લેખક શું માને છે, તો લેખક માને છે કે પૂજા પાછળની આપણી રીત અંધશ્રદ્ધા એટલે કે બુદ્ધિ ન ચાલે ત્યાં સુધીની જ માત્ર શ્રદ્ધાની છે. પાંચમો છે ગદખંડને યોગ્ય શીર્ષક આપો, તો શીર્ષક થશે વ્યક્તિ પૂજા અથવા તો અંધશ્રદ્ધા. બીજો પેરેગ્રાફ છે એના પ્રશ્નોના જવાબ છે. જોઈ શકો છો નીચે મિત્રો પ્રશ્નો અને તેના જવાબો આપેલા છે. તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નોના જવાબો વાંચતા રહેવાનું છે. નેક્સ્ટ જે ત્રીજો પેરેગ્રાફ છે અભ્યાસનું મહત્ત્વ, એના નીચે પણ પ્રશ્નો અને તેના જવાબો આપેલા છે સંપૂર્ણ. તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને પ્રશ્નોના જવાબો વાંચતા રહેવાનું છે. નેક્સ્ટ ચોથો પેરેગ્રાફ છે એ જોઈએ આપણે. એના પણ પ્રશ્નો અને નીચે તેના જવાબો આપેલા છે. તમને 5 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવશે, જોઈ શકો છો. લાસ્ટમાં જે 5મો પેરેગ્રાફ છે એના પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો જોઈએ આપણે, એ પણ તમે જોઈ શકો છો. સંપૂર્ણ પ્રશ્નો અને તેના ઉત્તરો આપેલ છે તમને. નેક્સ્ટ છે કે નીચે આપેલા ગડખંડનું ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષિપ્ત કરી તેને યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે. એટલે કે તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, એ પેરેગ્રાફ આપણે સંપૂર્ણ સમજવાનો છે અને એમાંથી જે મેઇન ટોપિક હોય એ આપણે 3 થી 4 લીટીની અંદર લખવાનું છે અને એનું શીર્ષક આપવાનું છે. આટલાના મિત્રો ખાલી 5 માર્ક્સ તમને મળે છે. વિચારો કેટલું સિમ્પલ છે. આ પેરેગ્રાફ આપેલ હશે તમને, એમાંથી ખાલી તમારે 3 થી 4 લીટીઓ લખવાની છે અને એનું યોગ્ય શીર્ષક આપવાનું છે. આ મિત્રો તમારા પ્રેક્ટિસ માટે તમને આપેલ છે, જોઈ શકો છો તમે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પછી નેક્સ્ટ આપણું મોસ્ટ એમબી મોડેલ પેપર આવશે. એ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. બાજુમાં આપેલ બેલ બટનને પણ ઓલ ઉપર પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને આવનાર દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા સુધી પહોંચશે. તમે સૌપ્રથમ વિડીયો જોઈ પરીક્ષાની અંદર સારા માર્ક્સ લાવી શકશો. અને ખાસ તો ધોરણ 12ના આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જો તમે હજુ સુધી ના જોડાણા હોય તો આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તમને અમારા વોટ્સઅપ ગ્રુપની લિંક આપેલ હશે, ત્યાં જઈને તમે અચૂકથી જોઈન થઈ જજો.
તો જોઈએ આપણે છેલ્લો કે કાળકથન રીતે પ્રમાણે વિચાર વિકાસના ક્રમમાં ગોઠવીને ફરીથી લખવાનું છે. એટલે કે આપણને એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, પણ એ પેરેગ્રાફ કાળકથનની રીતે એટલે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના વાક્યો ગોઠવેલા નથી, આડાવડા છે. તો આપણે સંપૂર્ણ પેરેગ્રાફ વાંચી સમજી અને એના વાક્યો સરખી રીતે લખી સંપૂર્ણ પેરેગ્રાફ ફરીથી લખવાનો છે. તો જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ પેરેગ્રાફ સુધારીને લખેલા હશે. આ મિત્રો બોર્ડની પરીક્ષામાં દરેક વખતે અલગ અલગ પૂછાતું હોય છે, એટલે આમાં વિભાગ ડી અને ઈમાં કોઈ આઈએમપી ના હોઈ શકે, પણ આ ફક્ત પ્રેક્ટિસ માટે હોઈ શકે. અને આ જે આગલા વર્ષના પૂછાણા છે એ મિત્રો તમને આપ્યા છે. નેક્સ્ટ વિભાગ ઈ જોઈએ, જે મિત્રો લેખક સજ્જતા છે એ પણ 20 માર્ક્સની છે. એમાં મિત્રો અરજી તમને પૂછાશે 5 માર્ક્સની, એક મિત્રો ભાવાત્મક અથવા તેની અંદર વાદાત્મક પૂછાશે એ પણ 5 માર્ક્સનું, અને નિબંધ તમને પૂછાશે 10 માર્ક્સનો. તો આપણે હવે તે જોઈએ. તો છે મિત્રો તમને અહીંયા એક અરજી લેખન આપેલું હશે, એ અરજી લેખનનું તમારે ઢબ અને માળખું સમજી લેવાનું છે. એ પરથી તમે બીજું પૂછાય તો પણ તમે એની રીતથી કે સરનામું ક્યાં લખવું, તારીખ ક્યાં લખવું, કોને પ્રતિને લખવા, કોને સંબોધીને લખવાનો છે, એ બધું તમે એકવાર જોઈ લેશો, યાદ રાખી લેશો તો તમને માર્ક્સ મળી જશે. તો જોઈ શકો છો, જો અરજી પૂછાય સૌપ્રથમ તારીખ લખવાની છે, પછી આપણે સ્થળ લખવાનું છે, પછી જ્યાં આપણે આ અરજી મોકલવાની હોય એમનું સરનામું લખવાનું છે, પછી આપણે અરજી કયા વિષય અનુસાર મૂકી છે એનો વિષય લખવાનો છે, પછી એમને સાહેબને સંબોધવાના છે, માનનીય સાહેબશ્રી, અથવા જો તમારે મિત્રને લખતા હોય તો આવશે પ્રિય મિત્ર, સાદર પ્રણામ, એવી રીતે તમારે લખવાનું છે. પછી તમારે નીચે વિગતો લખવાની છે, અને અરજી લખો ત્યારે તમારે 2 થી 3 પેરેગ્રાફ વાળવાના છે, એટલે તમારી અરજી થોડી લાંબી લાગે અને તમને માર્ક્સ 5માંથી વધુમાં વધુ મળી શકે. અને લાસ્ટમાં લી કરીને જો આખા ગામનો પત્ર હોય તો ગામનું નામ લખવાનું છે, જો તમારા પોતાનો હોય તો તમારા પોતાનું નામ લખવાનું છે તમારે. અને જો તમને ઉપર પ્રશ્નમાં સરનામું બધું આપેલું હોય તો તમારે તે જ લખવાનું છે, પોતાનું લખવાનું નથી. હવે જોઈએ કે નીચે આપેલા પાઠ્યેતર ગદખંડનું વાદાત્મક રૂપાંતર કરો. એટલે મિત્રો આ એમ કહેવામાં માગે છે કે તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે, પણ એ પેરેગ્રાફ તમારે વધારીને લખવાનો છે. એટલે કે મિત્રો આપણી આજુબાજુ અને તમારા ઘણા મિત્રો હશે કે કોઈ વાતને વધારીને કહેતા હશે, એવી જ રીતે આપણે પણ આવું જ કરવાનું છે. આજના આ પેપરમાં તમને એક પેરેગ્રાફ આપેલો હશે, એ પેરેગ્રાફ સંપૂર્ણ વાંચી તમારે થોડાક શબ્દો તમારા ઉમેરીને લખવાનું છે. તો જોઈ શકો છો નીચે સંપૂર્ણ લખેલું છે, તમને પૂછાશે. આ મિત્રો એકદમ સિમ્પલ છે. પ્રેક્ટિસ માટે નીચે લખેલું છે, તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને તમે વાંચશો તમને એકવાર મગજની અંદર આઈડિયા આવી જશે કે આપણે પેરેગ્રાફ કઈ રીતે વધારવાનો છે ને કઈ રીતે લખવાનો છે. જોઈ શકો છો તમે. નેક્સ્ટ હવે એના અથવામાં મિત્રો તમને પૂછાશે કે ભાવાત્મક ગધ, એટલે કે તમને એક ટોપિક આપેલો હશે અને એની નીચે શબ્દ યાદી આપેલી હશે, એ પરથી આપણે એના વિશે નાનો એવો પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. એટલે મિત્રો આ એક નિબંધ જેવું જ થયું. જોઈ શકો છો પહેલું છે પ્રાર્થનાનું મહત્ત્વ, એના વિશે આપણે નાની સેન્ટેન્સ લખવાનું છે 70 થી 80 શબ્દોની અંદર. બીજો છે જીવનમાં ચારિત્રનું મહત્ત્વ, એ પણ તમે જોઈ શકો છો લખેલું છે. દહેજ સામાજિક કલંક, ભાવાત્મક ગદ્ય લખવાનો છે, તમને ટોપિક આપેલા છે એ ટોપિક પરથી જ તમારે લખવાનું છે. અને લાસ્ટ જોઈએ તો આપણને નિબંધ પૂછાય છે 10 માર્ક્સની અંદર, તો આપણે આઈએમપી નિબંધ તમને આપીશું, તમારે નિબંધ વાંચી લેવાના છે. એમાં પહેલો છે કે ઋતુરાજ વસંતનો વૈભવ, બીજું છે કે જનતા લોકશાહીનું સાચું બળ, ત્રીજો છે મૈત્રીનો મહિમા, ચોથો છે દીકરી ઘરની દીવડી, ને 5મો છે શૈશવના સ્મરણો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આપણું ધોરણ 12 બોર્ડ પરીક્ષા 2025 માટેનું વિભાગ ડી અને ઈના આઈએમપી પ્રશ્નો. અને તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષામાં 90+ ગુણ લાવવા માટે અમારા વિડીયો તમે રેગ્યુલર જોતા રહેજો. અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાના મોસ્ટ આઈએમપી મોડેલ પેપર પણ તમને અમારી ચેનલ ઉપર મળશે, જે તમને પરીક્ષાની અંદર 100% ફાયદો કરાવશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરીને જજો. અને ધોરણ 12ના ગુજરાતીના પ્રશ્નપત્ર માટે સમગ્ર ટીમ વતી તમને બેસ્ટ ઓફ લક
અને થેન્ક યુ અમારો વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોવા માટે. મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.